Hudhud. It stormed into the city of Vishakhapatnam with ferocity. Fight for survival. अभी 15 दिन पहले तो मैं इतना उत्साह और उमंग से उछल रहा था वाइजैक को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना लेकर के, और अचानक ये कसौटी आ गई है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हम इस कसौटी से बाहर निकलेंगे और बहुत ही जल्द सार्वजनिक तत्काल इतने बड़े संकट को पहुंचने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक इंटरिम असिस्टेंट के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार से तरफ देने की CNC Eastern Naval Command. Today, if you see what the Chief Secretary was mentioning, the situation. And in disaster relief, the life-saving services, they take importance. Rescue and evacuation, assessment, provision of rations, emergency relief, and restore essential services. The organization of SEC is headed by the Chief Secretary, and SEC provides information to the NDMA. Now I'll come down to the ethos of the armed forces. If you read these lines, this is how the armed forces work. The safety, honor, and welfare of your country come first, always, and your own ease, comfort, safety comes last, always, and every time. And I'm sure in the recent operations, you must have seen what the armed forces have delivered. These are some of the HADR operations which have been carried out by the Indian Armed Forces up to taluka level or with the people in uniform or in the civil street. We are going to give a better society and better results. Thank you. The next presentation is on disaster management initiative. Good morning, Honorable HRD Minister, sir, distinguished guests, ladies and gentlemen. Briefly, I will be covering NDMA's disaster management initiative. గివ్ ఏ షార్ట్ డెమో రామ్ గారు. ఒక
గంటా శ్రీనివాసరావు గారు వచ్చారు, హెచ్ఆర్డీ మినిస్టర్. షార్ట్ డెమో ఇవ్వండి యూట్యూబ్. సార్ రెడ్డి సార్. మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది నైట్ ఫర్ నైట్ డే ఫైదా. ఒక కన్ను మూసి ఒక ఇంకో సెట్ చేయండి, మనకు కన్ను ఇంకో కన్ను సెట్ చేయండి సార్. నెక్స్ట్ ఇది మనకి ఇటువంటి ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఇలాంటి ప్రతి షిప్ ఉన్నారా? What the armed forces do in case of disaster management. మీరు ఎక్కడున్నారండి? హలో, సార్ ఇది CCTV విశాఖపట్నం సార్, ఇది డైవింగ్ ఎక్విప్మెంట్ సంబంధించి అండర్ వాటర్ యాక్టివిటీస్ అంటే మా టీం వేస్తుంటుంది. ఓకే Navy has a very big role, very important role. For example, during Cyclone Hudhud, a lot of restoration work was undertaken by the Indian Navy in coordination with the civil administrations. Similarly, during floods which happened in Chennai, we had sent our diving teams, our ships with the relief material, and these diving teams had gone with those Gemini craft and boats to inaccessible areas and picked up people who were stranded on top of buildings, who had got stuck inside, pick them up, bring them to safer places. In addition, provide them medical aid, provide them food and relief
material, whatever was required. So those are in a nutshell the roles, the role of the Navy as far as disaster response is concerned. In addition, whenever during cyclone, some merchant ships get stuck at sea, they get flooded or the fire takes place. Our role also is to go and undertake search and rescue. So those are in general the broad aims of the Navy. దానికి సంబంధించి వైజాగ్ని సెంటర్గా ఎంచుకొని ఒక 3 రోజుల పాటు నేషనల్ లెవెల్లో ఎవరైతే ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఒక సెషన్స్ ద్వారా వాళ్ళ ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ డెలివరీ చేయడం కోసం ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేశారు. ముఖ్యంగా మనకి లాస్ట్ టైం అక్టోబర్ 12, 2014లో ఏదైతే హుద్హుద్ వచ్చిందో, హుద్హుద్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసాము. ముఖ్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇన్సిడెంట్ అయిన వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చి బస్సులోనే దాదాపు 10 days ఇక్కడే ఉండి ఎలా నార్మల్స్ తెచ్చారు. అప్పుడు మనకు ఎదురైన ఎక్స్పీరియన్స్లు అలాగే మిగతా ఇన్సిడెంట్స్ ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి, భవిష్యత్తులో టెక్నాలజీని కూడా వాడుకొని ఇటువంటి క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు అది తుఫాన్ కావచ్చు, లేకపోతే ఫ్లడ్ కావచ్చు, ఎర్త్క్వేక్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకొక సునామీ కావచ్చు, లేకపోతే వైల్డ్ ఫైర్లు కావచ్చు, ఇటువంటి ఏదైనా ఒక ఈ డిజాస్టర్ ఏర్పడినప్పుడు అలాగే పోస్టు ఎలాంటి మనం మెజర్స్ తీసుకోవాలి, ముఖ్యంగా హ్యూమన్ లాస్, ఎనిమల్ లాస్ లేకుండా ప్రాపర్టీ కూడా తక్కువ డ్యామేజ్ అయ్యేటట్టుగా ఎలా మళ్ళీ నార్మల్స్ తేవాలి, ఎలా రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ చేయాలి, ఎలా మళ్ళీ రీహాబిలిట్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా చాలా డీటెయిల్గా ఈ వర్క్షాప్లో డిస్కస్ చేస్తారు. ముఖ్యంగా మనం ఒక బ్లూ బుక్ కూడా తయారు చేయమని చెప్పని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు. ఎలాగైతే హుద్హుద్ మనం ఇక్కడ మొత్తం మేనేజ్ చేసాము, ఆ తర్వాత మళ్ళీ తమిళనాడులో ఫ్లడ్ వచ్చింది, చాలా హెవీ ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మొత్తంగా చెప్పాలంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో హుద్హుద్ హ్యాండిల్ చేసినంత గొప్పగా అక్కడ హ్యాండిల్ చేయలేకపోయారు. అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ రిపీట్ కాకుండా భవిష్యత్తులో ఎటువంటి ఈవెంట్స్ ఎప్పుడన్నా వచ్చేటప్పుడు కానీ అవి ముందుగా మనకి ఈరోజు టెక్నాలజీ ఉంది, సమాచారం ముందు తెలుస్తూ ఉంది. అందుకే హ్యూమన్ లాస్ కూడా మ్యాక్సిమం మినిమం చేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే ప్రాపర్టీ లాస్ కూడా తక్కువ చేసుకొని అయిపోయిన తర్వాత ఇమీడియట్గా రీహాబిలిటేషన్ కూడా త్వరగా చేయాలి. దానికి చాలా కోఆర్డినేషన్ కావాలి. అందులో నేవీ చాలా క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంది. నేవీ కావచ్చు, కోస్ట్ గార్డ్ కావచ్చు, ఆర్మీ కావచ్చు, ఎయిర్ ఫోర్స్ కావచ్చు, అలాగే లోకల్ అథారిటీస్ జీవీఎంసీతో పాటు మన పోలీసు, ఫైరు అందరూ కూడా ఆ డిపార్ట్మెంట్ కోఆర్డినేషన్ తోటి దాన్ని మనం ఫేస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఇక్కడ మొత్తం ఈ స్టాల్స్ అవన్నీ చూస్తే ఎటువంటి ఈవెంట్ అయినా సరే మనం ఫేస్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ కానీ లేకపోతే మ్యాన్ పవర్ కానీ మొత్తం మన దగ్గర రెడీగా ఉంది. ఫుల్ ప్రిపేర్డ్గా మన వాళ్ళు ఉన్నారు. దీనికి మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళకి అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అంతేకాకుండా ఈ కాన్ఫరెన్స్లో నేను ఆర్గనైజర్ కూడా రిక్వెస్ట్ చేశాను, వైజాగ్లో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ పర్మనెంట్ ప్లేస్మెంట్ చేసేదానికి ల్యాండ్ కూడా ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉన్నాం. త్వరలో ల్యాండ్ అలాట్ చేస్తాం. దానికి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీమ్స్ ఏదైనా ఇటువంటి రిస్క్ జరిగినప్పుడు బయట నుంచి రావాల్సి వస్తూ ఉంది. అది కొంత టైం టేకింగ్ కాబట్టి అలా కాకుండా కొన్ని ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీమ్స్ని ఇక్కడే ప్లేస్ చేసేదానికి కూడా మనం ప్లేసర్ ఇస్తా ఉన్నాం. అలా చేస్తారని కూడా ఆశిస్తా ఉన్నాం. వైజాగ్ అనేది ఒక స్మార్ట్ సిటీ, వరల్డ్ మ్యాప్లో ఈరోజు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న సిటీ. రీసెంట్గానే మన ఐఎఫ్ఆర్ ఇవన్నీ కూడా మనం కండక్ట్ చేసుకున్నాం. అటువంటి వైజాగ్లో ఈ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించిన 3 రోజుల వర్క్షాప్ పెట్టడం చాలా సంతోషం.